Okay, so in the last class we are studying how to make a fit our body. How to take balanced diet, balanced food. That we studied, isn't it? Then, secondly, we need a proper exercise. If we do proper exercise, our body will be fit, our muscles will be fit. And then another thing, we have to breathe. We have to take enough rest also, not only doing exercise, not only doing this type of exercise. You have to run, you have to jump and all. Okay. You have to playing and all are very good exercise. Okay. Angel, don't do like that and all. It is recording. Sit properly there. Okay. Then we know that elders will not have time to do all this exercise and all 1, 2, 3 like that and all, isn't it? But they are doing much work. That is enough. And for you people are running, you are playing and all. That is enough for you. Okay. And small children, very small children, as they walk, 1 or 2 years old babies and all, when they start to walk, they will start their exercise and all. They are small, they have small body and all. So they need a little bit of exercise enough. No need to run like you people and all. Isn't it? If a 1 year or 2 year child run like you people means, how it be? It will be, that baby will be very tired. Isn't it? Okay, as you grow, as our body grows, we need more exercise and also we need rest also. So after doing all this work, we need a proper rest. That's what after doing work we will sleep, isn't it? How we will take rest? We have a plenty of time to sleep, nearly 6, 7, 8 hours and all there to sleep at night, isn't it? Without doing any work and all. And you might have seen some people are doing night duties like doctors, nurses, police people and all. Have you seen that? Have you ever heard? Policemen and all of you have to mute yourself. All of you mute. Please, Please, all of you mute. Okay. മുഹമ്മദ്, എൻ്റെ പൊന്നു മോനെ, ഈ ക്ലാസ് ടൈമിങ്ങിൽ ചെറിയ ചെറിയ നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് സമയം കളയരുത്. അത്യാവശ്യമുള്ളതാണെങ്കിൽ മാത്രം മോൻ സംസാരിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, ഞാൻ പഠിപ്പിക്കട്ടെ. പഠിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ ഇത് ചോദിക്കുക. നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും റെസ്റ്റ് ആവശ്യമാണ്. പക്ഷെ നമ്മളറിയാം, സാധാരണ നമ്മൾ നൈറ്റ് വൈൽ സ്ലീപ്പിംഗ് വി ആർ ടേക്കിംഗ് മോർ റെസ്റ്റ്. പക്ഷെ നമ്മൾ പകലൊക്കെ ആണെങ്കിലും പണിയെടുക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റർവൽ ടൈമിൽ നിങ്ങളൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് വലിയ പണിയൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല സ്കൂളിൽ, അല്ലേ? You are attending the class, you are just writing. It's not a hard work. But after 2 periods, you will get a break. Why do we give you break for interval or lunch break and all? എന്തിനാ നമ്മൾ ഇന്റർവെല്ലിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ബ്രേക്ക് തരുന്നത്? ബിക്കോസ് യു നീഡ് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് relaxation. Even studying, writing and all is not so hard work, but we need a little bit of rest for that. Means a relaxation. അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നമ്മുടെ മൈൻഡ് കുറച്ച് ടയേർഡ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കുറേ സമയം പഠിക്കുമ്പോൾ. ഇപ്പോൾ 1 hour നിങ്ങൾ 40 minutes if you are attending the class, you will be little distracted. So you need a little bit of, so you don't have continuous class from morning till evening. In between you have 2-3 breaks are there, isn't it? So like the same way, all work need breaks. ഇപ്പം നമുക്കറിയാം, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പണിക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാകും. എന്തെങ്കിലും പണിക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ട്. മോർണിംഗ് after they come, they will start their work, and by 10 or 10:30 they will have food. Then they will sit a little bit of time, not much time, but a little bit of time, and then again they will start the work. After doing their work, they will take a little bit of rest again. They may drink water or something. They are like that way. If they are doing hard work, they will sit for a while, maybe for 5 minutes and all. Then they will continue the work, and by 1 o'clock or 2 o'clock, as they feel hungry, they will take their lunch. And soon after the lunch, will they do the work? No, they will not start again. They will take a half an hour rest.
ഒരു അരമണിക്കൂർ നേരമെങ്കിലും ഉച്ചയ്ക്ക് അവർ വിശ്രമിക്കാറുണ്ട് ഈ പണി കഴിഞ്ഞിട്ട്. പറമ്പിലൊക്കെ കളിക്കുന്ന ആൾക്കാർ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പണിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? Okay, then after that they will do the work and by 5 o'clock they will stop. 5 or 4:30 or 5:30 like that way they will stop. Then they will take bath, or if the house is near they will go without taking bath and all. Then after reaching home they will do some works and all. Then they will have bath. After that night they will take rest. എല്ലാ ജോലിക്കും അങ്ങനെയാണ്, കുറച്ച് റെസ്റ്റ് എവിടെ ഉണ്ടാകും അല്ലേ? എനിവേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചത്, നമ്മൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ ഡോക്ടേഴ്സ്, നഴ്സുമാർ, പോലീസ് ജോലിക്കാർ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാർ, പല ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകാറുണ്ട്. അതായത് നൈറ്റ് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക്, ഇപ്പം നമ്മൾ തൂമ്പ വെച്ച് കളിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബിക്കോസ് അറ്റ് നൈറ്റ് ഹി കനോട്ട് ഡു. ആൻഡ് ദീസ് പീപ്പിൾ ഇൻ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ആൻഡ് ഓൾ, there will be patients admitted in the hospital, or night if anybody gets sick and all they will bring to the hospital and all. So doctor and nurses should be there to treat them. And for police people also, ആ പോലീസുകാർക്കൊക്കെ നൈറ്റിൽ അവർക്ക് ഒത്തിരി കേസുകളൊക്കെ അന്വേഷിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളൊക്കെ നടക്കും ചിലപ്പം. ഡോക്ടേഴ്സ് ഒന്നും പോകുന്നില്ല അല്ല, സോറി, പോലീസ് പീപ്പിൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ പോയെങ്കിൽ ഒരുപാട് ക്രൈംസ് നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ബിക്കോസ് ക്രൈം പീപ്പിൾ, അതായത് കുറ്റം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് രാത്രി പോലീസൊന്നുമില്ല, അപ്പൊ എന്തും ചെയ്യാന്നുള്ള ഒരു ധൈര്യമാകും അല്ലേ? സോ പോലീസ് പീപ്പിൾ ഓൾസോ വിൽ ഹാവ് നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി, ആൻഡ് in some factories also will be there, night shift and all will be there. And this time means a night time, as we people take rest, but those people have duties. നമ്മൾ റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നു, പക്ഷെ അവർക്ക് ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട് അല്ലേ? But after the night duty, the day will be a resting time for them. Is there any nurses in your house? Your mummies or sisters or relatives, anybody? Nurses? Okay, Edwin is having, Angel is having. Okay, Samar. ഈ നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോയിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാർ, അല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് പീപ്പിളോ ആരെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, അങ്ങനെ നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? പറമ്പിലെ പണിയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. Then they will just have their bath, they will take food, and then they will go and sleep, isn't it? So night അവർക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഡേ ടൈമിൽ they need rest. If they don't take rest, what will happen? They will be very tired. Next day again they may have a night duty. നമുക്കറിയാം, ഒരു ഷെഡ്യൂൾ 1 വീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ 3 days 4 days കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും അവർക്ക് നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവര് ഈ നൈറ്റിൽ അവിടെ ജോലി ചെയ്തിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് റെസ്റ്റ് എടുക്കാതെ പിറ്റേ ദിവസം ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് തലകറക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടായ ബോഡി വീക്കൊക്കെ ആയിട്ട് അവർക്ക് വേറെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരും. ഓക്കെ, സോ ഓൾ ഓഫ് us നീഡ് ഇനഫ് ടൈം, ഇനഫ് റെസ്റ്റ്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ ടൂർ പോകുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, അപ്പൊ അന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾ ഉറങ്ങത്തേ ഇല്ല. എന്ത് ചെയ്യും? ഓ, എങ്ങനെയും ഒന്ന് നേരം വെളുത്താൽ മതിയായിരുന്നു. I want to go for tour. Then by if mommy tell go and sleep fastly, you have to get up early, but you will not sleep because you are very anxious to go for tour. Isn't it? Okay, then anyway by 3 o'clock and all, some last year when we went for tour, some parents were telling that 3 o'clock and all got up and they asked Sims, mommy, is it 6 o'clock, is it 7 o'clock, I want to go to school, I want to go for tour, like that way they were telling Sims. Children were asking Sims. So you people are so anxious. അപ്പൊ നേരം നിങ്ങൾ ഉറങ്ങാതിരിക്കും, ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ ആങ്ഷ്യസ് ആണ്, പോണല്ലോ എന്നുള്ള ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിലായിരിക്കും. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഉറങ്ങാതെയൊക്കെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ടൂർ പോയിട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോഴോ ചിലപ്പം വണ്ടിയിലിരുന്നേ ഉറങ്ങിപ്പോകും. ഇനി ടൂറിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊണ്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു വരുന്ന പാടെ some people even don't take even bath also. They will just throw the bag on side, they will go to bed directly, and after 3 days they will get up. Isn't it? ചില പിള്ളേർ അങ്ങനെയല്ലേ, ടൂർ പോയിട്ട് പോകാൻ ഭയങ്കര ഉത്സാഹമായിരിക്കും, രാത്രി ഉറങ്ങാതെ ഉറക്കളൊക്കെ ഇരുന്ന് ഭയങ്കര ഇതിൽ പോകും. പക്ഷെ പോയിട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോഴോ പിന്നെ കുളിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല, പോയ ഡ്രസ്സ് പോലും പറ്റില്ല, ഫുഡും വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട, പോയിട്ട് കട്ടിൽ കയറി ഉറങ്ങും. രാവിലെയൊക്കെ അമ്മ വിളിച്ചാലോ like Kumbhakarna, he will sleep. Isn't it? So all of us need rest. അത് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. റെസ്റ്റ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സഫീഷ്യന്റ് സ്ലീപ്പ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? we will be tired, our body will react to that. So proper rest and regular hours of sleep increases our efficiency. When we rest, our muscles relax.
See, when we do the work, our body our muscles and all become fit, isn't it? But when we take rest, our muscles will relax and our breathing and heartbeat slow down. നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റും ബ്രീത്തിങ്ങും എല്ലാം സ്ലോ ആകും, മീൻസ് നോർമൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തും. യു നോ ദാറ്റ് ഇഫ് യു റൺ വെരി ഫാസ്റ്റ്, ഹൗ യുവർ ബ്രീത്തിങ് വിൽ ബി? സായി കൃഷ്ണ, നമ്മളൊന്ന് സ്പീഡിൽ ഓടിക്കേ, ഇപ്പം വേണ്ട, ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓടിയാൽ മതി കേട്ടോ, ക്ലാസ് ടൈമിൽ എണീറ്റ് ഓടണ്ട. ഓക്കെ. മുഹമ്മദ് കെ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പേരെല്ലാം മാറ്റി, മുഹമ്മദ് കെ മുമ്പേ വങ്ങാടായിരുന്നു, ഇപ്പം പാടിയൊട്ടിച്ചാലായി. എന്താ എൻ്റെ മുഹമ്മദ് കുട്ടി? ഓക്കെ. നമ്മളൊരു സ്പീഡിൽ ഓടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്രീത്തിങ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഭയങ്കര ലഭിച്ചുമായിരിക്കും. നിങ്ങൾ പിള്ളേരൊന്നും അത്രയില്ല, ഞങ്ങൾ വയസ്സായവർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇതായിരിക്കും, കിതപ്പായിരിക്കും അല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ വി നീഡ് എ റെസ്റ്റ്. അതേ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇഫ് യു റൺ ലൈക്ക് ദാറ്റ് വേ, വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? നമ്മുടെ ഹാർട്ട് അന്നേരം എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ സ്പീഡിൽ അല്ലെ എന്തെങ്കിലും വർക്ക് കൂടുതൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ കിടക്കുക, നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് വിൽ ബി മോർ ഹൈ. ഹാർട്ടിന് കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. സോ ടു ഗീവ് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഫോർ അവർ ഹാർട്ട്, വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് റെസ്റ്റ്. നമ്മുടെ ഹാർട്ടിന് ചെറിയൊരിത്, നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് റെസ്റ്റ് കേട്ടോ. ഹാർട്ടിന് കംപ്ലീറ്റ് റെസ്റ്റ് കൊടുക്കാനല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഇഫ് യു ഗീവ് കംപ്ലീറ്റ് റെസ്റ്റ് ഫോർ ഹാർട്ട്, വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? Will be dead, isn't it? So no need to give a complete rest, but a little bit. നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഒന്ന് സ്ലോ ഡൗൺ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വി ഹാവ് ടു ഗീവ് റെസ്റ്റ്. അപ്പം നിങ്ങൾ റണ്ണിങ് റേസ് ഒക്കെ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ കോമ്പറ്റീഷൻ നടത്താറുണ്ട് അല്ലേ? സംടൈംസ് ഇഫ് ദർ ആർ മോർ സ്റ്റുഡൻസ്, വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? വിൽ മേക്ക് ഇൻ ടു ഗ്രൂപ്പ്. now for example, for 100 meters running race, 25 students are there, and do you think that these 25 students also will run together at a time? No, we will make into groups, and in one group there will be 5 students or 6 students. As the ground, how big is our ground, like that we will arrange, isn't it? And when these 5 students have run and come back, again the next batch will run, and again next batch will run, and finally from that usually we take 1 or 2 students from that each group, means those who go to first and second. Then after all these students, first batch is over, second time we will take the students those who have got the first and second prizes. Again there may be 10 or students, something like that way. Those 10 students will run, but there also we will make a group and we will arrange them 5 students, isn't it? And together we will not allow them to run. And so if one batch is over, we will not ask them to run soon for the next time. We'll give it time for them to take rest, isn't it? മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത്? നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു റണ്ണിങ് റേസ് നടത്തുമ്പോൾ 20 കുട്ടികളുണ്ട്, 20 കുട്ടികൾക്ക് ഒന്നിച്ച് ഓടാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ നമ്മൾ അവരെ ബാച്ച് ആക്കും, 1 ബാച്ച് 2 ബാച്ച് 3. അപ്പോൾ ഒരു ബാച്ചിലെ കുട്ടികൾ ഓടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എപ്പോഴാണ് അവർ ഓടുന്നത്? ആഫ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ഓൾ ദീസ് ബാച്ച് സ്റ്റുഡൻസ്, ഈ ബാച്ചിൽ പെടുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളും ഓടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ബാച്ചിൽ പെടുന്നവർ ഓടി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ അവരെ ഓടിക്കാറില്ല വീണ്ടും, കാരണം ദേ നീഡ് എ റെസ്റ്റ്. ഐ ഹോപ്പ് യു മൈറ്റ് ഹാവ് സീൻ ദിസ് ISLL and then IPL and all. Do you watch IPL, ISL and all? ആരൊക്കെ കാണാറുണ്ട് ISL IPL ഒക്കെ? ഓഹോ, only 1 2 3 4, ഇത്രയും പേരേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. എനിവേ, കാണുന്നവർക്കറിയാം, there will be a break after some time when the game starts. I think after half an hour or something, how much is the time is left for, I think mostly ISL and all 1 hours and 45 minutes I think. And അതിന്റെ പകുതി ആകുമ്പോൾ 75 minutes ഒക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ബ്രേക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട്, 10 minutes or 15 minutes സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് വേ. ISL and IPL and all ഇങ്ങനത്തെ കളികൾക്ക് എല്ലാത്തിനും, നോട്ട് ഓൺലി ISL IPL and all, ക്രിക്കറ്റ് അതിന് മാത്രമല്ല എല്ലാത്തിനും കൊടുക്കാറുണ്ട്. എന്തിനാ അങ്ങനെ അവർക്കൊരു ബ്രേക്ക് കൊടുക്കുന്നത്? ബിക്കോസ് ദേ ആർ റണ്ണിങ് ഓർ they need a high rest for the during that time, അല്ലേ? നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല, ആ സമയത്ത് അവരിങ്ങനെ വേർത്ത് കുളിച്ച് ഓടി വന്നിരുമ്പോഴത്തേനും അവര് ബ്രേക്ക് ഒക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ഡ്രസ്സെല്ലാം വെറ്റായിരിക്കും അല്ലേ? ഓക്കെ, എന്തുകൊണ്ടാ? സ്വെറ്റിങ്സ് കാരണം, വേർത്തിട്ട് അല്ലേ? സോ ദേ നീഡ് റെസ്റ്റ്. When we rest, our muscles relax and our breathing and heartbeat slow down. A good sleep gives our body much needed rest. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റെസ്റ്റ് എല്ലാം നല്ലൊരു ഉറക്കം തരും.
Sometimes if you are not well and all, if you have fever or headache or stomachache, something like that, or teeth pain and all like that, can you sleep properly at night? Can you sleep properly at night? No, you will be turning this side or that side, and if you have, especially if you have a tooth pain and all, you will be going on calling mommy, mommy, mommy like that way, isn't it? Though you have grown up 10 years or 11 years old, you will be going on crying, mommy, mommy, I have tooth pain like that way, isn't it? You also will not sleep. You will not allow your mommy also to sleep. Am I correct or not? Yes, okay. അപ്പൊ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യം എന്താണ് അല്ലേ, നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മീൻസ് അസുഖങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വി കനോട്ട് സ്ലീപ് പ്രോപ്പർലി, ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിസ്റ്റർബൻഡ്, യു വിൽ ബി ഡിസ്റ്റർബൻഡ്, isn't it? And even if you don't get up and walk and all, you will be laying down on the bed also. If you don't sleep properly in the morning when you get up, how you will feel? Will you be happy? No. നിങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോൾ കട്ടിലെന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോയിട്ടൊന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ പോലും എന്ത് സംഭവിക്കും, നിങ്ങൾ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല, ശരിക്കും ഉറങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ രാവിലെ നിങ്ങൾ അൺഹാപ്പി ആയിരിക്കും, മീൻസ് ശരിയായിട്ടുണ്ടാവില്ല, നിങ്ങളുടെ മൂഡ്, ശരീരത്തിനൊക്കെ ക്ഷീണമായിരിക്കും അല്ലേ. സോ വി നീഡ് പ്രോപ്പർ സ്ലീപ്പ്. ആൻഡ് സംടൈംസ് ഇഫ് ദർ ആർ എനി ഹെവി സൗണ്ട് ഇൻ യുവർ ഹൗസ്, യു കാൻ സ്ലീപ്പ് വെൽ. ഹൗ യു വിൽ ബി? എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ വീടിനടുത്തുള്ള വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും വലിയ ഇപ്പോൾ ഒരു കുഴൽക്കിണറൊക്കെ ആയിരിക്കും, ഭയങ്കര സൗണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്റ്റർബ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ സൗണ്ടൊക്കെ വരും. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സൗണ്ടുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും ഉറങ്ങാൻ പറ്റാതെ വരും അല്ലേ. പക്ഷെ നിങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങുന്ന മക്കളാന്ന് എനിക്കറിയാം. എന്ത് സൗണ്ട് വന്നാലും, എന്ത് പടക്കം പൊട്ടിയാൽ പോലും ഡസന്റ് ബോദർ us, isn't it? ഞങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെ ബോദർ ചെയ്യുന്നില്ല. വി വിൽ സ്ലീപ്പ് വെൽ. ഓക്കെ. എനിവേ, so a good sleep gives our body good rest that we needed. We feel fresh and are ready to work again. If you sleep properly, morning when you get up, you will feel fresh. And I said, if you have headache or a tooth pain or a fever like that, and if you didn't sleep morning, when you get up, how you will feel? You won't be fresh, isn't it? Like this you will be, isn't it? If you don't sleep properly morning, how you will be? You won't be fresh. Okay. Sleep also gives our body time for growth and repairing its cells. So another thing, if you sleep properly, our body will grow properly. നമ്മുടെ ബോഡി ശരിക്കും വളരും. ആ ടൈമിൽ രാത്രിയിലാണ് വളരുന്നത്, while we sleep, and it will repair the cells. Our body is made up of cells. കോശങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയത് നമ്മുടെ ബോഡി അല്ലേ. ആ കോശങ്ങൾ വളരുന്നതാണ് നമ്മൾ വളരുന്നതിന്റെ കാരണം. The number of cells increases. നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള സെൽസുകൾ, അതായത് കോശങ്ങൾ കൂടുന്നു, അപ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ബോഡി വളരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. സോ while we sleep, then cells of our body increases. And after some time, each cell will be damaged. ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ ജനിച്ച സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സെല്ലുകളൊന്നും ആയിരിക്കില്ല, ആ സെല്ലുകളെല്ലാം ഡാമേജ് ആയി പോകും. നമുക്കറിയാം, ഒരു പ്ലാന്റ് എടുത്ത്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ വിൽ ടെൽ യു, ഇഫ് യു ടേക്ക് എ പ്ലാന്റ് ആൻഡ് യു നോ first time when it shoots, only 1 or 2 leaves will be there, isn't it? On 5th of June, you have planted a tree. Have you planted a 5th standard students? Have you planted a tree on 5th June? What is special of that day? World Environmental Day, isn't it? Okay. I hope some of you have planted. Okay. So when you planted, or when you when you planted, there were only few leaves on that. Is that tree still alive in your house now, in your field now, or have it dried off or gone? അതിപ്പോഴും ഉണ്ടോ? അത് ചത്തു പോയോ? ഉണ്ടോ? നിങ്ങൾ അന്ന് June 5th നട്ട ട്രീസ്. നെക്സ്റ്റ് ഇയർ യു ഹാവ് ടു സെൻഡ് ദ വീഡിയോ ഓഫ് ദാറ്റ്, ഫോട്ടോ ഓഫ് ദാറ്റ്. അടുത്ത വർഷം നിങ്ങൾ June 5th നിങ്ങൾ ഈ വർഷം നട്ട പ്ലാന്റിന്റെ കൂടെ ഫോട്ടോ ഇടണം. ഓക്കെ. ഓക്കെ. നൗ നിങ്ങളുടെ ഒരു പയർ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ നട്ടിട്ടുണ്ടോ? എപ്പോഴെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വിത്തുകൾ നട്ടിട്ടുണ്ടോ? മീൻസ് പ്ലാന്റിനെ അല്ല ഉദ്ദേശിച്ച്, വിത്ത് നട്ടിട്ട് അതിൽ നിന്ന് പ്ലാന്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ. പയറോ പാവലോ മാംഗോയുടെയോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും. ഓക്കെ. When shoot comes, only 1 or 2 leaves will be there, isn't it? ഫസ്റ്റ് അതിന് മുള വരുമ്പോൾ 1, 2, 3 ഇലകളെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ആ ലീവ്സ്
Kremena, when the as the tree grows or as the plant grows, it will get more and more leaves. കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇലകൾ ഉണ്ടാകും അതല്ലേ അല്ലേ? ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം പിന്നെ പിന്നെ രണ്ടെണ്ണം കൂടെ ആയി പിന്നെ രണ്ടെണ്ണം കൂടെ ആയി അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറേ. If it grows still this much, so many leaves will be there. But my question is, will there be that first leaf still? Will there be that first leaf still there? ആദ്യത്തെ ആ ലീഫ്, അതായത് ആ മുള വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ആദ്യത്തെ ഇലകള് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ രണ്ടെണ്ണായിരിക്കും സാധാരണ വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ രണ്ട് ലീഫ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ? Yes or no? Just to nod your head. No. ഇല്ല, അത് പോയി അല്ലേ, കൊഴിഞ്ഞു പോയി. But still there are so many leaves. New leaves have been come. അല്ലേ? So ആ ഇല കൊഴിഞ്ഞു പോയി, പകരം അതിന് വേറെ കുറെ ലീവ്സ് വന്നു അല്ലേ? യൂഷ്വലി നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ സെൽസും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകും, കോശങ്ങളും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകും, നശിച്ചു പോകും ക്രമേണ. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ജനിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന സെൽസ് അല്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കുള്ളത്. ദാറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഡാമേജ്ഡ്, അത് നശിച്ചു. ഇനിയിപ്പോ പക്ഷെ നിങ്ങൾ അതിനേക്കാൾ ഒരുപാട് സെൽസ് ആർ ദെയർ ഇൻ യുവർ ബോഡി. അന്നും നിങ്ങൾ ജനിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന സെൽസിനേക്കാളും ഒരുപാട് മില്യൺസ് ഓഫ് സെൽസ് ആർ ദെയർ ഇൻ യുവർ ബോഡി. ബട്ട് ആ ഫസ്റ്റ് സെല്ല് സെക്കൻഡ് സെൽസ് അതൊന്നുമില്ല. സോ ആ ഡാമേജ് ആ സെൽസിന് പകരം പുതിയ സെൽസിന് ഉണ്ടാക്കും. ഇനി അത് റിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണെന്നൊരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കും? ദിസ് റെസ്റ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ടു റിപ്പയർ ദ സെൽസ്. Okay, next, fresh air, clean water and clean surroundings. So playing in a garden, playground or park keeps us near plants. They give us fresh air. So if you go to a dry place like a desert, where there is no trees and all, it won't be good for us to play there. Choose a playground where there are plants and trees around. If you play in a playground where there is more trees and or big or small plants around the playground, it will be very good for you. Why do you know? Because plants give us fresh air. So if you are playing in a place where there are plants and trees are there, it will give us a fresh air. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഭയങ്കര എന്താ പറയണ്ടേ, നമ്മൾ സാധാരണ മരത്തിന്റെ ഇടയ്ക്കല്ല കളിക്കേണ്ടത്, ഗ്രൗണ്ടിലാണ് കളിക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ആ ഗ്രൗണ്ടിന് ചുറ്റും പ്ലാന്റ്സ് മരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം, എന്നാൽ നമുക്ക് ഫ്രഷ് എയർ കിട്ടും. They give us fresh air. We should always drink clean water. Are you all drinking clean water? Yes. You should boil the water and then have to cool it and then have to drink. Okay. If you don't drink that നോർമൽ വാട്ടർ, സാധാരണ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം കൊറോണയൊക്കെ കൂടുതലുണ്ട്, മറ്റു രോഗാണുക്കളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്, വെറും വെള്ളം, പൈപ്പിലെ വെള്ളമൊന്നും പോയിട്ട് അങ്ങനെ കുടിക്കരുത്. നമ്മൾ വീട്ടിൽ വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ട് അത് തണുപ്പിച്ച് കുടിക്കുക. തിളച്ച വെള്ളം ഒന്നും കുടിക്കരുത്. എന്ത് സംഭവിക്കും? Your throat will get burned, isn't it? Okay. So you have to drink boiled and cold water. We should always drink clean water. അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ തോട്ടിലെ വെള്ളം, പുഴയിലെ വെള്ളം ഒന്നും പോയി കുടിക്കരുത് കേട്ടോ. എന്താണ്? Because so many waste and all will be there in that, isn't it? Okay, pollution will be there. അത് പൊല്യൂട്ടഡ് വാട്ടർ ആയിരിക്കും, നമുക്ക് അറിയില്ല എന്തെല്ലാം അതിൽ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നോർമലി വി ഡോണ്ട് ഡ്രിങ്ക് ദാറ്റ്. നമ്മൾ സാധാരണ തോട്ടിലെ വെള്ളമൊന്നും കുടിക്കാറില്ല, റിവറിലെ വെള്ളം ഒന്നും നമ്മൾ കുടിക്കാറില്ല. We usually drink the water from the borewells or wells or ponds which are near our house and all, and which we are sure that no other water or no other substance will mix with that. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ കുളം കുത്തി അല്ലെങ്കിൽ കിണർ കുത്തി, അതിന് ചുറ്റും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കിണറോ കുളമോ ഒക്കെ ഉള്ളവർ ജസ്റ്റ് പ്ലീസ് റൈസ് ദ ഹാൻഡ്. If you have ponds and wells and all, please raise the hand. Okay. You know that around the well there will be a wall. Have you seen? Around the pond there will be a wall. കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ കിണറിന് ചുറ്റും ഒരു മതില്, ഒരു ഭിത്തി പോലെ കെട്ടിയേക്കുന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ കുളത്തിന്റെ ഒക്കെ ഈ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ നിന്നും ഫോർ വാട്ട് പർപ്പസ്? എന്ത് പർപ്പസിനാണ് അത് അങ്ങനെ കെട്ടുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? ഓക്കെ. You know that during rainy season and all, this rain water will flow.
നമ്മുടെ മഴക്കാലത്ത് നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകിപ്പോകും. അപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ river not well and pool, pond and all are not having such walls. This water will fall directly into that well, and if you drink that water, that will not be pure water, isn't it? Because so many waste materials and all will be there with that rainwater. Means it is flowing through our soil and all, isn't it? മണ്ണിൽ കൂടെ ഒഴുകി വരുന്നതാണ്. മണ്ണിലൊക്കെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പൊല്യൂഷൻസ്, അതായത് മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴുകി വന്ന് കിണറ്റിലേക്ക് ചാടും. So to prevent that, we construct a wall around the well or the pond from where we take drinking water. കുടിവെള്ളം എടുക്കുന്നതിന് ചുറ്റും നമ്മളിങ്ങനെ കെട്ടിപ്പൊക്കും. ആണ് ആ മഴവെള്ളം അതിനകത്തോട്ട് വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി. അഴുക്കുകളെല്ലാം ഒഴുകി വരുന്നതാണ് അല്ലേ? Okay, so we should drink and clean water, and we should keep our homes and surroundings clean. Do not throw garbage on the street. Keep the house free of mosquitoes, flies and cockroaches, and we should live in a proper cleaned surroundings. And here I am asking to the girls, do you sweep your house and you sweep your courtyards and all? Girls, Angel, Hannah Rose, who else? Shisa, Nayana, Shahana Sharin, Josie, Lashmi Priya and all. Do you clean your house? Do you sweep your house, rooms and all? Courtyards. Courtyard means മുറ്റം. മുറ്റമൊക്കെ അടിച്ച് വൃത്തിയാക്കാറുണ്ടോ? പ്രത്യേകിച്ച് ഗേൾസ്. ബോയ്സ് ഓൾസോ ക്യാൻ ഡു, നോ പ്രോബ്ലം. ബോയ്സ് ഓൾസോ ക്യാൻ ഡു അവർ ഹൗസ് ക്ലീൻ, സ്വീപ്പിംഗ് ആൻഡ് ഓൾ. ബട്ട് സ്പെഷ്യലി ഗേൾസ് ഷുഡ് ഡു ദാറ്റ്. പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികളെല്ലാം ചെയ്യണം കേട്ടോ. ബോയ്സിനും ചെയ്യാം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, എല്ലാ ഗേൾസും അവനവൻ്റെ വീട് വൃത്തിക്ക് അടിച്ചു വരും. നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങളുടെ പേരൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്, മമ്മിമാരൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ? ഗ്രാൻഡ് മാ, ആൻറ്റി, ആരൊക്കെ അവിടെയുള്ളത് വീടും പരിസരവും എല്ലാം അടിച്ചു വൃത്തിയാക്കുക. ആൻഡ് ഇഫ് ദർ ആർ മോർ വേസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓൾ വി ഹാവ് ടു ബേൺ ഇറ്റ്. കരിയിലെ ചപ്പുചവറുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അടിച്ചുകൂട്ടി കത്തിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ തെങ്ങിച്ചോട്ടിലൊക്കെ വാരിക്കൊണ്ടിടുക. അത് മീൻസ് വി ഹാവ് ടു ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻ സംവെയർ എൽസ്. എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി അടിച്ചു വാരി കളയണം. മീൻസ് ഇപ്പൊ മുറ്റമൊക്കെ അടിച്ച് ചപ്പൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ കത്തിച്ച് കളയുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തെങ്ങിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് മരത്തിന്റെ ഒക്കെ ചോട്ടിൽ ഇടുക. ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ഗുഡ് മാനുവർ ഫോർ ദാറ്റ്. ആ ഇതിനൊരു നല്ല വളമായിരിക്കും. ഈ മുഹമ്മദ് എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കുന്നേ? മുഹമ്മദേ, സിറ്റ് പ്രോപ്പർലി മൈ ഡിയർ. വൈ ഹാവ് ടു മൂവ് ദാറ്റ് ക്യാമറ ഓൾവേസ്? ഫോണ് ഇപ്പൊ നിന്റെ മുഖം കാണുന്നേ ഇല്ലടാ, ലൈറ്റിന് നേരെ ഇരിക്കണമത്തെ. ഓക്കെ, അപ്പം വീടും പരിസരവും ഒക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും വൃത്തിയാക്കി സൂക്ഷിക്കണം. ഇനി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുന്ന ഫുഡ് വേസ്റ്റുകൾ, ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി കുറച്ച് മിച്ചം വന്നു. വാട്ട് വി വിൽ ഡു? വിൽ വി കീപ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ കിച്ചൺ? No, if it is useful items, we can keep it in the fridge and preserve it. ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ വെക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചൂടാക്കി നാളത്തെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ കൈക്ക് ചോറൊക്കെ മിച്ചം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചൂടാക്കി വെക്കാം, അല്ലെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം, അല്ലെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ അത് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ്, വാട്ട് വി വിൽ ഡു? We have to throw, but we should not throw it in the courtyard and all. We have to throw it little far. വീടിന്റെ അടുത്ത മുറ്റത്തോട്ടൊക്കെ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? Sometimes bad smell comes. It will decay from there and bad smell comes, isn't it? Okay, if you throw a little far, some birds like a crow and all will eat and it will clean up the surroundings. നമ്മുടെ പരിസരമൊക്കെ കാക്കയൊക്കെ വന്ന് കൊത്തി തിന്നത് പരിസരം വൃത്തിയാക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ we should never throw it in the near the house, in the courtyard and all. Far we have to throw. Okay, so to keep the house free of mosquitoes, flies and cockroaches. How we have to keep free from mosquitoes? എങ്ങനെ കൊതുകിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വീട് ഫ്രീ ആക്കി വെക്കുന്നത്? We should use some എങ്ങനെ കൊതുകിനെ നമ്മൾ ഓടിക്കുന്നത്? എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ കൊതുക് തിരി കത്തിച്ചു വെക്കും, അല്ലെങ്കിൽ we should close the windows and early before sunset. അതായത് സൺസെറ്റ് ആകുന്നതിന് മുന്നേ, വൈകുന്നേരം സന്ധ്യ ആകുന്നതിന് മുന്നേ ജനലൊക്കെ അടച്ചിടണം, കഥയൊക്കെ അടച്ചിടണം. വൈകുന്നേരമാണ് ഈ കൊതുക് കൂടുതലും നമ്മുടെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറി വരുന്ന സമയം അല്ലെ? അപ്പൊ അടച്ചിടുക. അല്ലെങ്കിൽ if you have that ബാറ്റ്, മൊസ്കിറ്റോനെ കൊല്ലുന്നൊരു ബാറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ, ഇലക്ട്രിക് ബാറ്റ്.
മരിയമ്മ ഹായ്. ആ ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ഗേൾ. ആ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി, പല്ല് തേച്ചു അല്ലേ, പല്ലൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഗുഡ് ഗേൾ. ഓക്കെ. അപ്പം ബാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൊതുക് തിരി. ഇനി നമുക്ക് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് വേറെ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ ചിലവർ എന്താ ഈ കോക്കനട്ട് ഫൈബർ ഒക്കെ കത്തിക്കാറുണ്ട്. മീൻസ് ചകിരിയൊക്കെ കത്തിച്ച് പോയിച്ച് ഓടിക്കാറൊക്കെ, അങ്ങനത്തെ മെത്തേഡൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ. സോ വി ഹാവ് ടു കീപ് അവർ ഹൗസ് ഫ്രീ ഫ്രം മോസ്കിറ്റോസ്, കോക്രോച്ചസിനെ എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത്? ഫസ്റ്റ് we should not dump much bundles and all in our houses. Usually നമ്മുടെ കോക്രോച്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയെങ്കിലും പൊതിക്കെട്ടൊക്കെ ഉള്ളിടത്താണ് കോക്രോച്ചസിന്റെ വാസം അല്ലേ? അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ബണ്ടിൽസ് ഒന്നും അങ്ങനെ ഇടാതിരിക്കുക, ക്ലീൻ ചെയ്യുക. Then we can use any chemicals like എന്താ പറയുന്നത്, ചോക്ക്. One cockroach chalk is there. കോക്രോച്ചിനെ കൊല്ലുന്ന ഒരു ചോക്ക് ഉണ്ട്, അതൊക്കെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോക്രോച്ചിനെ കൊല്ലും. വീട് എപ്പോഴും ക്ലീൻ ആയിട്ട് അടിച്ചു വരണം. നമ്മളൊരു സാധനം കുറേ ദിവസം തന്നെ ഉപയോഗിക്കാതെ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ വെച്ചാൽ കോക്രോച്ചസ് വിൽ ബി ദെയർ. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാതെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അവിടെ കോക്രോച്ചസ് വന്നുകൂടും. പക്ഷെ ഇഫ് യു സ്വീപ്പ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ദ ഹൗസ് ഓഫൺ ആൻഡ് ഓഫൺ മീൻസ് ഡെയിലി, ദർ വിൽ ബി നോ കോക്രോച്ചസ്. നമ്മളെ സ്പെഷ്യലി നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ തട്ടുമ്പുറത്തൊക്കെ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ കോക്രോച്ചസ് ഉള്ളത്. അങ്ങനെയല്ലേ? നമ്മളൊരു സാധനം ഉപയോഗിക്കാതെ പൊക്കത്തിലൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ, ബണ്ടിൽസ്, അവിടെ നമ്മൾ കുറേ ദിവസം കൂടി ആ സാധനം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സോ മെനി കോക്രോച്ചസ് വിൽ കം ഔട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ്. ഇപ്പൊ ഒരു കെട്ടൊക്കെ കെട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ പൊതിഞ്ഞെടുത്ത് ചാക്കിനകത്തൊക്കെ കെട്ടി വെച്ചേക്കാം. ഡെയിലി നമ്മൾ എടുക്കുന്നേ ഇല്ല. ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആ സാധനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലോ അപ്പൊ അതിനകത്ത് കോക്രോച്ചസ് കൂടുകെട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഫ്ലൈസ് മീൻസ് വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? ഏഞ്ചൽ ആൻഡ് മുഹമ്മദ് റിഹാൻ ബോത്ത് ആർ പ്ലേയിങ് വിത്ത് സംതിങ് എൽസ്. റിഹാനോട് ഞാൻ പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ് ടൈമിൽ ഇങ്ങനെ കളിക്കരുതെന്നേ. ഓക്കെ. ഹൗ ക്യാൻ വി കീപ് ഫ്രീ ഫ്രം ഫ്ലൈസ്? ഫ്ലൈസ് മീൻസ് ഈച്ചയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ നമ്മുടെ വീട് ഇതാക്കാൻ പറ്റും? വി ഷുഡ് കീപ് അവർ ഹൗസ് ക്ലീൻ ആൻഡ് വി ഷുഡ് നോട്ട് പുട്ട് ദ ഫുഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് ഓൾ ഹിയർ ആൻഡ് ദെയർ ആൻഡ് ഓൾ. നമ്മളുടെ എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ്, ഫുഡ് ഐറ്റംസ് എന്തെങ്കിലും താഴെയൊക്കെ വീണ് കിടത്താൽ അങ്ങനെയൊക്കെ അവിടെയാണ് കൂടുതൽ ഈച്ച വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വി ഷുഡ് കീപ് അവർ ഹൗസ് ക്ലീൻ ഓൾവേസ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡിസീസസ്. നൗ ഡിസീസസ് മീൻസ് വാട്ട്? സിക്നസ്, അസുഖങ്ങൾ. ഹൗ ഡസ് വി ഗെറ്റ് ഡിസീസസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങൾ? ബിക്കോസ് ഇഫ് അവർ സറൗണ്ടിങ്സ് ഓർ ഇഫ് അവർ ഹൗസ് ആൻഡ് ഓൾ ആർ നോട്ട് ക്ലീൻ, ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് properly cleaned well our body and all, we will get a sickness. But not all the time we get like that way. എല്ലായ്പ്പോഴും അങ്ങനെ വൃത്തിയില്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ല അസുഖം കിട്ടുന്നത്. But there are many diseases that which we are not so clean we will get. Okay. We all fall ill at some time or the other. When we are ill, neither our body or mind is at ease. Disease is a condition that does not allow the body to work properly. When we are diseased or when we are sick, what happens? We are not at all happy. Are you happy if you are not well? If you have headache, now see, oh how is your face expression? See, after this class, after evening when you get the YouTube class, you see all of your face. ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വൈകുന്നേരം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നോക്കിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ഫേസ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിലെന്ന്. ആൻഡ് ഇഫ് യു ഹാവ് സ്റ്റൊമക് പെയിൻ ഓർ ഹെഡ് പെയിൻ, ഹൗ യുവർ ഫേസ് വിൽ ബി? Oh, Josie, not like that way. Now you are better. Okay. അസുഖം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫേസിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എങ്ങനെയാകും? Like this way, isn't it? You are not well, but now you are all right, so you are happy, your face is very good. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോഡി നമ്മൾ ഇൽ അല്ലെങ്കിൽ അസുഖമായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത്, സിക്ക് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ കാര്യങ്ങളുള്ള ഹൗ യു വിൽ സ്റ്റാൻഡ് ഇഫ് യു ഹാവ് സ്റ്റൊമക് പെയിൻ? ജോസി പ്ലീസ് സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ്. ജോസി പ്ലീസ് സ്റ്റാൻഡ് there. ഓക്കെ. ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നേടി കല്ലി. ഓക്കെ. ഹൗ യു വിൽ ബി വെൻ യു ഹാവ് സ്റ്റൊമക് പെയിൻ? ആ ചിരി ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ സ്റ്റൊമക് പെയിൻ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ നീ ചിരിച്ചോണ്ടാ നിൽക്കുന്നത്. Smileness will not be there in your face if you have stomach pain. That is exactly correct. But don't smile now. See,
When you have tooth pain, stomach pain, headache, fever and all, you will not smile, but your expression will be too, tiredness will be there, and the expression will be very unhappy. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ കാര്യങ്ങൾ ഓടൂല. നടക്കണമെങ്കിലൊക്കെ എന്ത് പാടായിരിക്കും അല്ലേ? Will you run when you are sick? നിങ്ങൾ ഓടുവോ, കളിക്കുവോ? നിങ്ങൾ അസുഖങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ല. ആ ബോഡി ആൻഡ് മൈൻഡ് ഓൾസോ വിൽ ബി അറ്റ് ഈസ്. അപ്പോഴും ദുഃഖത്തിലായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ ഓടി കളിക്കാനോ ഒന്നും പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അൺഹാപ്പി ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, നൗ അവർ ടൈം ഈസ് ഗോയിങ് ടു അപ്പ്. ഓൺലി 2 minutes. നമ്മൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസീസസ് വിൽ സ്റ്റഡി ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. പല തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങളുണ്ട്, പകർച്ചവ്യാധികളുണ്ട്. ഇപ്പം നമുക്കറിയാം കൊറോണ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു പകർച്ചവ്യാധിയാണ് അല്ലേ? മറ്റേ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, ഇപ്പം നമ്മുടെ കണ്ണിന് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ബാധിക്കുന്ന അസുഖങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വന്ന് പോകും, പകർച്ചവ്യാധികളൊക്കെ. പക്ഷെ കൊറോണയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ദിവസം കഴിഞ്ഞേ മാറുള്ളൂ അല്ലേ? Okay, now we will study that on in the next class because our time is going to be finished. Okay, by then go and have your breakfast and all if you have not yet taken. Have you taken your breakfast? Yes, all had. Good children. Some have not yet taken it since. Okay, those who have not taken the breakfast, please go and have. Okay, bye then. Bye bye. And still some students have not yet completed the notes. Those who have not completed, please complete the notes and send it. Okay, bye bye.